бол ажилд явахгүй амралт эхэлсэн аятайхан өглөө. За энэ бол ануужин. Үнэн дээр бол ануужин гэдэг нь би л дээ. Амралтын өглөө бүрийг энэ янзаар л эхлүүлэндээ харьцангуй тайван, нойрмог, бас утсанд дуудлага мессеж аль нь ирснийг харсан шигээр. Орноосоо босоод л өглөө болон хийдэг ажлаа хийхээр угаалгын өрөө орондоо сойзон дээрээ оогоо тухлуулж байгаад наашин цаашин дээшин доошин гэл шүдэгч зүлгэж өгнө. Харин сайхан цэцэгсийг саруул талаас түүгээд савангийн үлдвэрт аваачаад хөөстөө саван болгоод хөөхн нүрээ угааж гарна. Өглөөний хоолыг өөртөө, өдрийн хоолыг найздаа, оройн хоолыг дайсандаа гэдэг баха. Энэ чих учиртай шүү. Хэрвээ бид өглөөний цагаа идэхгүй өдөржин явбал элэгний үйл ажиллагаа яваандаа доголдож ходоодны шархлаа үүсч чихрийн шижинтэй болно гэж эмч надад хэлсэн юм. Тиймээс ч өнөөдөр хийхэд хэлбэр идэхэд амттай эрүүл мэндэд тустай хоолыг өөртөө зориулан хийж иднэ. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you Baby, and me. I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no You ain't more money than diamond, more than gold. as long as I can feel the Make beat. the day just take control. I don't need no You ain't more than money diamond, more than gold. as long as I give them. Free up yourself, get out of control. Come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gotta paint my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the dance With a bang. floor. Hit the dance With a floor. bang. I got all I need. You see? No, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you and Baby, me. I don't need dollar bills to have fun tonight. Хүүхэлдэйн кинонд дургүй хүүхэд байдаг болов уу? Бага насны дурсамж сэргээж баяр баясгалан өгөх хүүхэлдэйнээс би лав татгалзахгүй шүү. Дуртай нь аргагүй зургтны өмнө тухалж аваад л үзэндээ.
complete. Fail. Complete. Well done. Take off. 안녕하세요, 포니입니다. 오늘은 누구나 쉽게 할 수 있는 옅은 메이크업을 준비했는데요. 청순한 느낌을 연출할 수 있는 메이크업 룩이에요. 맑은 레드 컬러가 돋보이는 투명한 메이크업, 바로 시작해볼게요. 부드러워 보이는 피부 표현을 위해서 프라이머부터 발라줄게요. 팥 한 알 크기 정도로 덜어낸 뒤에 두 손에 비벼주세요. 그리고 얼굴 안쪽 부분 위주로 발라주세요. 그 다음은 옅은 피치빛의 메이크업 베이스를 발라줄 건데요. 메이크업 베이스도 많은 컬러가 있지만 그 중에서도 피치 컬러는 안색을 맑아 보이게 해주고 칙칙한 피부톤을 산뜻하고 투명한 느낌으로 보정해주는 역할을 해요. 너무 좋아해서 박스채로 사놓은 다이소 퍼플을 사용해서 펴발라볼게요. 저는 미지근한 물에 적셔서 꽉 짜낸 뒤에 사용했고요. 왜 퍼플을 물에 불려서 사용하냐고 질문 주시는 분들이 많으신데 폴리우레탄 소재의 스펀지는 물과 만나면 더욱 수분감 있는 피부 표현을 할 수 있어요. 또 더 말랑말랑하게 부풀어서 피부에 부담 없이 펴바를 수도 있고요. 저는 안색을 맑고 투명하게 해주기 위해서 피치빛 베이스를 사용했는데요. 여드름이 있는 붉은 피부는 초록색, 노란 톤을 커버하고 싶으신 분들은 보라색 베이스를 사용해보세요. 정말 엄청 많은 컬러의 베이스가 있지만 그 부분은 다음 기회에 더 자세히 알려드릴게요. 파운데이션은 밀착력 있게 발리는 묽은 타입을 사용했어요. 두껍지 않은 피부 표현을 위해서 파운데이션 브러쉬를 사용해서 발라줬어요. 얼굴의 넓은 부분 위주로 브러쉬를 사용해 얹혀준 뒤에 브러쉬를 45도 각도 정도로 세워서 너무 느리지 않게 빠르게 펴발라주세요. 특히 얼굴의 외곽 부분으로 갈수록 파운데이션이 얇게 발려야 더 입체감 있고 자연스러운 피부 표현을 하실 수가 있어요. 처음 피부에 펴바를 때에는 브러쉬 결자국이 생기는 게 당연해요. 그래서 처음부터 결 신경 써서 천천히 바르다 보면 파운데이션이 마르면서 나중에는 이도저도 안 되고 뜰 수가 있어요. 그래서 저처럼 빠른 속도로 싹싹 펴발라주시고 다 고르게 펴바른 뒤에 이렇게 남아있는 붓자국을 나중에 신경 써서 펴주시면 돼요. 얼굴에 바르고 손에 남아있는 파운데이션은 앞서 사용한 스펀지로 닦듯이 묻혀준 뒤에 목에도 연결하듯이 발라주세요. 여기까지 맑고 깨끗한 피부 표현이 반 정도 완성됐어요. 왜 아직도 반이냐고요? 컨실러 파우더가 남아있잖아요. 새끼손톱 크기의 인조모 브러쉬에 컨실러를 앞뒤로 충분히 묻히고
브러쉬에 고르게 컨실러가 묻어지도록 손등에서 펴주세요. 다크서클 부분에는 브러쉬의 끝이 아닌 납작한 옆면을 사용해서 두드리듯이 얹혀주고 경계 부분만 파운데이션과 섞이도록 브러쉬 끝으로 싹싹 펴주세요. 유독 붉은 점막이 눈에 띈다면 브러쉬에 남아있는 컨실러로 가볍게 발라주세요. 코 밑 혈관과 남아있는 트러블 잡티들도 커버해 볼게요. 파우더 팩트는 부분적으로 사용할 거예요. 메이크업이 쉽게 무너질 수 있는 눈과 눈썹에 발라주세요. 아이브로우 펜슬은 헤어 컬러와 맞도록 자연스러운 회색을 선택했는데요. 눈썹의 전체적인 쉐입은 부드럽고 둥글게 잡아주면서 눈썹 끝이 올라가서 싸나운 느낌이 들지 않도록 그려줬어요. 봐주세요. 이 마스카라는 예뻐서 제가 해외 출장 중에 사온 제품인데 기대했던 것보다는 많이 뭉치는 것 같더라고요. 다음은 브라운 컬러의 붓펜 아이라이너를 사용해 볼 건데요. 지난번 촉촉 카키 메이크업에서 보여드렸던 페이크 언더래쉬를 그려볼 거예요. 한 가지 립스틱으로 치크할 립을 동시에 연출해 볼 거예요. 제가 사용한 컬러는 너무 진하지 않고 살짝 탁한 붉은 장미빛 컬러예요. 볼 중앙 부분에 립스틱을 살살 발라준 뒤에 손으로 펴발라주세요.
빨간 장밋빛으로 연출됐죠? 그리고 원래 이 다음에 똑같은 립스틱 제품으로 입술 안쪽 위주로 발라줬는데 그 파일이 유실됐어요. 그래서 바로 립글로스로 넘어가 볼게요. 입술에 전체적으로 발라야 하지만 입술이 포개지는 입술 안쪽에는 발리지 않도록 주의해주세요. 윗입술은 입술의 3부분에 너무 많은 양이 얹혀질 경우 약간 노숙한 이미지로 보일 수 있으니 살짝만 덜어내주세요. 그럼 메이크업 완성입니다. Global Television үзэгчдийн сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Та бүхэндээ хэрэгтэй мэдээллийг хүргэдэг манай өглөөний зочны болон эхлээд бэлэн болсон байна. Энэ өглөөний зочноор бол Босоодор компани гүйцэтгэх захирал Ноён Бат хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өглөөний мэнд хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргье. Манай компани одоо 2 сар болж байна. Одоо 5 сарын 1-нд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Босоодор гэдэг компани нэрийн утга учир нь бол төр улс маань одоо нэг тогтноод төлөвшөөд дандаа босоо өөдөө байгаасаа гэж бодсны үндсэн дээр тэгээ хамтарч байгаа найз инхтэртэйгээ нийлээд энэ нэрийг өгөөд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай энэ Босоодор компани одоо энэ UB Donuts гэдэг бэкери одоо үйл ажиллагаа явуулаад ингээд донатсыг яг жинхэнэ оригинал утгаар нь одоо хийж байгаа да баяртай байна. Хүмүүс маань сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгэхээр би бол Монголд их ховор харсан л да яг манайхаар бол цагирган боовл гэж ярьдээ шүү дээ. Гэхдээ ингээд тэр цагирган боовыг маш сайхан амтлаад чимэглээд амт нь бол зүгээр янзын би бас одоо идэж үзсэн. Түрүүн бас амссан айгуу гоё таалагдсан. Яг энэхүү нарийн боовыг яаж хийдэг юм бэ? Одоо Босоодор компани яг энэ үйлдвэрлэлээ дөнгөж эхлээд 2 сар болж байна. Гэхдээ энэхүү бас нарийн боог хийхэд тоног төхөөрөмжүүд шаардлагатай байдаг баг. Үйлдвэрлэл нь хаана байна? Яг энэхүү нарийн боовыг хэрхэн яаж хийдэг вэ? За би нэг найзтайгаа ер нь гадаад 7 жил болсон. Одоо Европын орн Герман чигээр тэгж байхдаа тэнд тодорхой хэмжээгээр туршлага хөрвүүлүүлээд газар ажиллаж байсан газруудаасаа энэ нарийн боовыг яаж хийдэг вэ? Бүх тал дээр нь ер нь бол нэг 2 жил гаруй судалсны үндсэн дээр энэ нарийн боовыг одоо энэ пончик гэж орсоор ярьдаг. Энэ донац монголоор одоо хөмөл цагирхан боов гэж ярих юм. Тэгээ энийг одоо үйлдвэрлэж эхэлж байгаа. Энэ донац гэдэг нь бол хийхэд бол маш төвөгтэй. Яагаад гэвэл яг нэг хүүхд шиг л ерөөсөө их бүх юм нэг хөөлт одоо жишээ нь ингээд шаралт одоо бүх юмыг л маш нарийн хийхгүй л бол ерөөсө болдгоо. Хамгийн гол донаацны чинь гол утга учир нь энэ голоор нь гарсан цагаан зураас тийм ээ. Энэ байж ээж голоороо цагаан зураастай дээгүүрээ хоёр талаас юм алтлаг юм шаргал болсны үндсэн дээр энэ донаацыг жинхэнэ болжээ гэсэн утгатай. Энийг анх намайг баг байхад л одоо 5 6 настай байхад л элдв очрын кино театрын тэнд Орс пончик гэж зардаг байсан. Жижигхэн цагирхан одоо энэ сахарын пудертэй одоо энэ дээр байгаа. Яг тэр сахарын пудертэй пончик ээж минь дандаа авчирч гэдэг тэрний тест айгүй их дуртай. Одоо тэр үед л нэг 20 мөнгө байсан уу да. Тэгээд тэрийг л нэг хийх юмсан хүүхэд байхдаа их дуртай байсан. Одоо гэсэн манай гэр бүл манай хүүхдүүд ээж маань энийг их дуртай. Тийм учраас аль болох юм чанартай бүтээгдэхүүнийг одоо хэрэгжилж байгаа. Манай дандаа Германы Edeka гэж фирмийн шоколад. Тэгээ манай одоо таван богдын одоо Улаанбаатар дээд гурил зэргээр ер нь дандаа гадаад бүтээгдэхүүнээр Европын стандарт шаардлагын бүтээгдэхүүнээр хийх зорьсон байгаа. Тэгээ ам чанарын хувьд бол
манай одоо хэрэглэгчид нийтдээ одоо нэг 20-од хэрэглэгчтэй улсын сарын дотор бид нар маань сэтгэл хангалуун байгаа бүгдээрээ. Тэгээ манайх нийслэл гайд гэх сэтгүүл дээр бас манайхыг урьж оруулсан байгаа. Тэгэхээр үзэгчид бас хаанаас худалдан авах юм болоо борлуулалт ер нь хаагуур хийгдэж байна. За түүнээс гадна энд бол хайрцагтаа яг хайрцан дотроо хідүүл хэд байгаа үнний хувьд гээд. А энийг болохоор бид нар яасан гэхээр одоогор бол манай нэг борлуулж байгаа ерөнхий одоо том имлэгүүд байна. Сонгодоо имлэг, Grand Med имлэг, тэгээд Lux Med, ийм одоо Ingrid, тэгээд кофе шопууд, тэгээд ер нь их л гайгүй газруудаар ингээд тавиад дөнгөж одоохондоо эхэлж байна. Тэгээд бид нар бүгд сэтгэл хангалуун байгаа. Энийг бол ширхгээрээ ч ингэж зарж байгаа. Бид нар бол бөөний үнийн ингээд 600 төгрөгөөр хүргэж байгаа. Аль болох чанартай юмыг хурдан өдөр болгон фрэш байлгахын тулд бид нар ингээд хямд хурдан өдөр болгон гэж тийм учраас манайх шөнөөр хийгээд өглөө эрт оруулж халуунаар нь ингээд энэ донацуулыг хүргэж өгдөг. Энэ болохоор family box гэж биднээс өөрсдөө нэрлсэн. Тэгээ одоо нэг айлд аваад орох ч юм уу тийм ээ. Одоо нэг айлд орохлоор юу авах уу гэдэг энд нэг уутаа чихэр авах уу энд нэг юу авах уу гэж яснаас ерөөсөө 6 төрлийн өнгөтэй манай энэ нэг донацгаа хайрцагтай 6 өнгөнд төрлийн өнгө одоогоор гарч байгаа. Энийг аваад ороод өгөхөд бол сайхан хөгшчүүд хүүхдүүд маш их дуртай. Бас шинэхий ээж нарт тий шинэхий ээж нарт хамгийн гол нь энэ янз янзын крем ороогүй. Тийм утгаараа одоо чи энд ингээл кремтэй юмнууд ингээл энэс хордлоо гэдэг л аль болох ер нь манай үйлдвэрлэгчид маань хой хүмүүсч бай бүгдээрээ ер нь аль болох чанартай юмыг л авч хэрэглэж байгаа л гэж гол нь зөвлөмөр байна. Тийм учраас энэ хамгийн гол нь манай төрхлөгүүд болохоор яг Германы DDK фирмийн цэвэр шоколаднуудаар хийж байгаа. Өнгө оруулаад нэг Америкийг нэг хүнсний яг зориулт ямар ч үнэр амдаггүй юм ингээ харахад л юм тэгээд энэ шивс 19 шивс асгараад байгаад байна. Энэ шоколад гэдэг нь хамгийн гол нь юу гэхээр хүнийг тайвшруулдаг. За тэгээд нүүрний одоо арьсанд одоо толийлгож одоо коллаген маш их агуулгаддаг тийм ээ. Энэ утгаараа дуур мууртай осод бол жишээ нь ингээ шоколад бол байнга идэх хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. Тийм одоо хамгийн авцалддаг. Тийм урд нь бол зөвхөн юм сахарын бүдэртэй л байдаг гэсэн. Тий. Одоо бол их янз янз гарсан байна. Тий Dunkin Donuts гэдэг дэлхийн брэндүүд байна. Тэрэн шиг л одоо бид нар Монголдо бас аливаа сайхныг гоё амттай зүйлийг одоо үр хүүхдүүд өшчүүд одоо бүх нэг настай балчраас ахуулаад нэг 100 настай хүртэл бүгдээрээ манай Donuts-ыг идэ сэтгэл хангалуун байх байгаа гэж. Өсгөрчүүд их хвчлэн бас юм хураа идэх юм дэлгүү дуртай байдаг шүү дээ. Гэхдээ бас таргална, шоколадууд бол таргална гэж айдаг. Яг энэ New Donuts-ыг идээд биед тийм өөрчлөлт байх уу? Одоо жингийн хувьд таргалах ч юм уу? Ер нь бол Donuts бол ер нь хамгийн яг үнэ хэлэхэд бол баг таргалуулдаг. Тэрний шиг ямарваа нэг юм хэтрүүл тэгэл хор болдог шүү дээ. Тийм л шүү өдөртөө энэ бол хамгийн гол юм кофетэй хамгийн их хавцалдаг. Одоо Европын одоо компани захирлууд ч юм уу те өглөө миний одоо ганц хүсэл мөрөөдөл бол өглөө оффистоо Donuts халуун кофетэйгээ уух мөрөөдөл байдаг. Тийм учраас энэ мөрөөдлийг нь одоо чухал нэгж байгуулах хувь энэч бай явандаа цаашдаа бид нар хүргэлтээр ингэж өгөө гэсэн тийм төр төрлийн пиццанууд байна, төр төрлийн махын юм байна. Тэгэхээр хүргэлтээр төр төрлийн одоо кейк бокс гэдгийг явандаа гаргая гэсэн тийм бодол байгаа. А бас хоёр дахь бодол маань болохоор юу гэхээр яг энэ Donuts-ын хаан одоо ингээд яг энэ классик Donuts-ын дээр махан төрлийн одоо юутай хажуудад жижигхэн зуурштай. Одоо энэ дээрхийн чимэглэлийн оронд бяслаг одоо бэкон эдгээрээ төрөл бүрийн амттай юм цаашдаа явандаа үйлдвэрлэн. Яг л Монгол хүмүүс чинь ер нь их махсаг тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол тэр талыг бас бодолцож байгаа. Явандаа худалдаа өгчдаа монголчуудаа зориулж илүү өргөж гарах баха. Тий. Тэр одоогоор босоотор компаниг хэдэн ажилчтай байна. Та яг өөрөө гардаж хийдэг үү? Энэ нэг бол анх болоод би өөрөө ингээ гардаж хийдэг байсан. Тэгээд манайх чинь нөгөө Германаас бас таньдаг
одоо мэрэгжилт яг одоо энэ данган данаас ажиллаж байсан мэрэгжилт нь ирээд бид нар туршлага хуваалцаад биднээс ураад тэгээд улам сайжруулж байгаа. Анхандаа яхад бол хэцүү байсан. Одоо бол төгс болсон гэж бодож байгаа. Тэгээ манай босоод төр компани бол одоогоор 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажил эхэлж байна. Өдөртөө бол бид нар одоо 1000 ширхгийг одоохондоо үйлдвэрлэх хүчин чадалтай байгаа. Цаашдаа бол ингээд явцнаа. Дөнгөж эхлээд одоо сар болж байгаа. Гэхэд бол манайх бол одоо өдөртөө 500 ширхгийг гаргаад газрууд нь уцтаад тэр л одоо хамгийн гол одоо чанаргүй юм гаргасан бол нэг идээд хүн ахиж авч идэхгүй. Тэглээ яах вэ? Идсэн улсууд дахиад аваад идэж гэн гэдэг чинь бидний бүтээгдэхүүн сайхан амттай байна гэж. Тэгэхээр манайх ганц гол юм манайхны хийгээд нөгөө юмнууд нь гайгүйгүйгээд ирэнгүүт ам чанараа багасгачдаг. Ашиг олох тусам уулна энэ бүтээгдэхүүнээ улам хямдруулж олон зарагдах тусам улам чанарыг сайжруулах ёстой гэж миний хувьд гэж боддог л да. Тийм учраас чанараа алдахгүй. Монголчуудаа дандаа өдөр болгон фреш шинээр нь сайхан бүтээгдэхүүн цаашд үйлдвэрлэх нь манай босоод төр компани. Тэгэхээр тун удахгүй бол үзэгчтэй хэлэхэд бас тун удахгүй хөргөлтэй үйлчлэхэд бол болох юм байна. Тэгэхээр бас одоо зуны дэлгэр цаг болж байна. За тэгээ амрал зугаалгаар лагертаа гарахтаа бас энэ сайхан кекийг аваад явахыг хүссэн зөндөө байх. Тэгэхээр хэрвээ албан байгууллагуудаа одоо гэрээгээр бас борлуулалт хийж байгаа юм байна. Бусад албан байгууллагуудыг танахтаа ингээм хамтраа өдөрт одоо тэгээ өглөөнийхөө цаг энэ сайхан UB данаацаар эхлүүлж ямаар байна гэд тэгэх юм бол хэрхэн яаж бас холбогдох вэ? Манайх бол нийслэл гайд гэдэг сэтгүүл дээр бол гарсан байгаа. Тэр бол үнэгүй тарагддаг юм байлээ. Тэгэхээр нэгт тэгээд хоёрт бол манай компани утасны дугаар байгаа 99165191 9929 8986 гэж утасны дугаар байгаа. Тэгээд энэ дугаараар холбоо бариад бид нартай хамтарч ажиллавал бид нар их баярлах болно. Харин манайх одоо Асамийн уулзлаар одоо гадаадынхаа ирээд тэрний өглөөний кофе брейкт манайх хамтлагаараа шалгараад би одоо 1200-1500-ны одоо өглөөний одоо цайнд манай донатс очих юм хүрэх юм. Тэгээд маш их баярлалаа. Хэдий 10 минут ч гэсэн манай үзэгчдэд бол маш хэрэгтэй мэдээллийг за тэгээд бас амтад кейкэн дээр нэмж байгаа UB данаацаас танилцуулсан танд маш их баярлалаа. Бидний урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За тэгээд танаа хамт олон ч гэсэн манай UB данаацын нэг одоо урьж нэвтрүүлэгтээ оролцуулсан тасрыг баярлалаа. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд ард түмэндээ дандаа шинэ сайхан бүтээгдэхүүн хийцгээрэй гэж бусад компаниудаа уриалаад одоо ажилчдаа босоод төр компани UB данаацын ажилчдаа энэ завшааныг ашиглаад баярлж явдаг шүү. Бид нар нэг баг шүү гэж хэлсэн юм аа. За ингээд танаа хамт олон ч гэсэн асар их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр UB данаац хэдий компани байгуулагдаад өнгө сар үйл ажиллагаа яваад сар болж байгаа ч гэсэн цаашдаа мэдээж Монгол төдийгөө за Азиа дэлхийд нэрээ гаргасан гоё амтд кейк гаргасан брэнд болоорой гэж өрөмөр байна. Танаа хамт олонд амжилт хүсье. За баярлалаа. Танаа хамт олон ч гэсэн глобал телевиз хамт олон ч гэсэн асар их ажлын амжилт аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Ингээд энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Дараагийн дугаараар эргээд уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. За баярлалаа. Константинович Авазовский тэнгисийн романтик сэдвээр зурдаг байснараа дэлхийн урлагийн түүхэнд мөнгөрсөн хүн билээ. Тэрбээр Оросын байгалийн гоо үзэсгэлэн болон тэнгисийн үзэсгэлэнт сайхан байдал сүр хүчийг дүрслэн харуулгатай гаргуу мастер байсан юм. Авазовский 1817 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр Феодос хотноо ядуу армян худалдаачны гэр бүлд төржээ. Өнөөх хүртэл тус хотынхоо дунд армяны хорооллын байрнуудын цагаан шохон хаан дээр нүүрсээр зурдаг байсан хөвгүүний тухай томог яригцаар байдаг. Авьяаслаг хөвгүүн 1831 онд Таврын гимназид, 1833 онд Санкт Петербург хотын эзэн хааны уран зургийн академид орж суралцсан сургуулийн алтан медальтай дүүргэж Крем болон Европоор явах эрхийг хүртэж байв.
Авазовский уран зургийн академид суралцж байхдаа тэр үеийн сууд хүмүүс болох Пушкин, Жуковский, Крилов, Глинка, Брюллов нартай дотн танилцсан нь түүний ур чадрын хөгжилд ихээхэн нөлөө үзүүлсэн юм. Хар тэнгисийн ирэг дээр төрлөх Фёдос хотно Авазовский уран зоригтой ажиллан байгалыг онцгой анхааран судалж Ялта, Гурзув, Севастопол, Фёдос, Керчийн дүр төрхийг дүрслэн зурж байв. 1840 онд Авазовский уран зургийн академид суралцагчдын хамт боловсролоо үргэлжлүүлэн байгалыг дүрслэх ур чадвараа сайжруулах зорилгоор Ром хотод очжээ. Тэрээр Италиг зорихтой Оросын урлын уламжлалын нандин бүхнийг өөртөө шингэн өвлөн авч чадсан мастер болсон байв. Ийхүү Авазовский гадаадад уйггүй ажиллан хэдэн жилийг өнгөрүүлэхдээ Ром, Венец, Флоренц, Неаполийн музейнууд дэх сонгодог урлагтай танилцж Герман, Швейцар, Голланд, Франц, Англи, Испани, Португалд очиж байв. Тэрээр богино хугацааны дотор Европын хамгийн цуутай зураач болж чадсан юм. Түүний зурсан зургууд нь үзэгчдийн сонирхлыг маш ихээр татаж байлаа. Тэр үед Италид амьдарч байсан зохиолч Гогол, зураач Иванов, Петербургийн уран зургийн академийн профессор Ярдан, Английн нэрт тэнгисийн зураач Тёрнер нар түүнд талархан баяр хүргэж байлаа. Энэ үед зураач Авазовскийн уран бүтээлийн арга барил нь төлөвшин тогтсон байсан бөгөөд түүндээ насан туршдаа үнэнч авсан юм. Авазовский гадаадад 4 жил болоод 1844 онд ирэхдээ Ром, Парис, Амстердамын уран зургийн академиудын академич, уран зургийн нэрт мастер болоод ирсэн байв. Ийхүү их орондоо ирснийхэн дараа түүнийг Петербургийн уран зургийн академи академич болгоод дараа нь Оросын эзэн хааны зарлагаар уран зураач гэсэн цол хүртээн тэнгисийн яамны ёслолын формын хувцас өмсөн явах хэрэгтэйгээр тэнгисийн ерөнхий штабт оруулжээ. Энэ үед Авазовский дөнгөж 27 настай байсан боловч тэрээр уран зургийн гялалзсан сайхан сургуульд үргэж уран бүтээлийн агуу их амжилуулан дэлхийн цар хэмжээний эхнэр алдрыг олж авсан байлаа. онд Авазовский Фёдос хотно өөртөө байшин барьж эхэлсэн бөгөөд энэ нь түүний сэтгэлийг төрсөн нутаг болох хар тэнгис нь үргэлж татаж байсантай холбоотой гэв. Байшингийнхаа зураг төслийг Италийн Ренессансын үеийн орд харшийн хэв маягаар өөрөө хийж эртний уран баримлын хэвийг цутган гойж байв. Түүний гэр болон урлангаар зураач Репин, Шишкин, Семирадский, нэрт цуглуулагч Трятков, Польшийн гарамгаа уран хийлж Генрих Винявский, зохиолч Чехов зэрэг тухайн үеийн олон сууд хүмүүс айлчлан зочилдог байв. Учир нь эл байшин доторх цэлгэр том урландаа 6,000 зургийнхаа ихэнхийг нь зурж байж. Тэдгээрийн дотор 9 дэх давалгаан, хар тэнгис, давалгааны дунд зэрэг бүтээлүүд нь багтдаг.
melody down.